президенти ҷумҳурии Точикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Рахмон. ҷавонони муҳтарам ва ҳозирини гиромӣ, ҳар сол 23 моҳи май мо яке аз ҷашнҳои муҳими Тоҷикистони соҳибистиқлол рӯзи ҷавононро таҷлил менамоем. ба ин муносибат шумо ҳозирини гиромӣ ва кулли ҷавонони кишварро ки такягоҳи бо эътимоду умедбахши давлат мебошанд, самимона табрик мегӯям. ҳанӯз 17 марти соли 1994 мулоқоти нахустини ман бо ҷавонон ба ҳайси сарвари давлат ва раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар анҷумани якуми иттифоқи ҷавонон доир гардида буд. хомӯш кардани алангаи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, сарҷаму муттаҳид сохтани ҷавонон дар он давраи бисёр сахту сангин ва ба фаъолияти созанда сафарбар намудани онҳо масъалаву вазифаҳои асосии мулоқоти мо буданд. умуман бояд гуфт ки кор бо ҷавонон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ва ба фаъолият оғоз намудани ҳукумати қонунӣ аз ҷумлаи самтҳои афзалиятнок ва муҳимтарини сиёсати давлат эълон гардида буд. яъне ҳанӯз аз рӯзҳои нахустин ба нақшагирӣ ва татбиқи чорабиниҳо барои ҷавонони кишвар таҳти таваҷҷӯҳ ва назорати доимии ҳукумати мамлакат қарор дода шуд. зеро мо хуб дарк мекардем ки таваҷҷӯҳ ба ҷавонон ин ғамхорӣ барои ояндаи миллати тоҷик ва таҳкими нерӯи давлати Тоҷикистон мебошад. минбаъд бо мақсади дастгирии ҷавонон, ташаккул ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни онҳо, бо шуғл таъмин намудани ин қишри фаъоли ҷомеа, дарёфт ва дастгирии доимии истеъдодҳои нав, ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои насли ҷавон, зарурати таъсиси мақоми ваколатдори давлатӣ дар самти кор бо ҷавонон пеш омад. бинобар ин моҳи майи соли 1997 қарори ҳукумати мамлакат доир ба таъсиси кумитаи кор бо ҷавонони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида санаи 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон эълон карда шуд. ҳукумати Тоҷикистон барои ҳалли мушкилоти ҷавонон, роҳандозии тадбирҳои амалӣ вобаста ба тақвияти фаъолияти онҳо дар ҷомеа, таъмин кардани иштироки фаъоли ҷавонон дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар, тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллӣ
در نهاد هر یک نماینده نسلی امروزه دوره به دوره اقدامات مشخص را عملی نمود. ما جوانان را نیروی سازنده و بنیادکار و پیشبرنده جامعه نوین کشورمان و آینده خلقمان اعلان کردیم و در حل همه مسائل حیات جامعه و دولت تا امروز با آنها تکیه میکنیم. قابل ذکر مخصوص است که تاجیکستان ما طبق تحلیل های خزینه نفوذ سازمان ملل متحد از جمله کشورهای دارای افضلیت جوانان بوده، سن سال میانه اهالی آن 22.5 سال را تشکیل می‌دهد. در برابر این طبق معلومات آماری زیاده از 70% اهالی کشور را جوانان تا 35 ساله تشکیل می‌دهند و ماست به همین خاطر تاجیکستان مملکت جوانان به حساب می‌رود. نشان دهنده مذکور از ما عملی سازی تدبیرهای زیاد را در سمت تعلیم و تربیت و رشد قابلیت‌های ذهنی و جسمانی نسل جوان جامعه تقاضا می‌کند. بنابراین طی قریب 30 سال صاحب استقلالی در کشور ما زمینه‌های معیاری و حقوقی و تشکیلی و انفراساختاری سیاست دولتی جوانان تشکل یافته، ده‌ها سند معیاری و حقوقی قبول و مجموعی مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که بی‌واسطه به جوانان دخل دارند حل و فصل کرده شده. پیش از همه باید گفت که در شرایط پیشرفت با سرعت علم و تکنیک و تکنولوژی مسئله بلند برداشتن سطح معرفت و سوادناکی جوانان و به آموزش علم و دانش‌های زمانوی فرا گرفتن آنها از جمله وظیفه‌های مهمترین ما به حساب می‌رود. ما با مقصد بلند برداشتن شوق و ذوق جوانان با آموختن علم و دانش پیش از همه علم‌های طبیعی، ریاضی و دقیق، کشفیات و نوآوری، توسعه جهانبینی آنها و هوسمند گردانیدن جوانان با لیاقت و صاحب معرفت که می توانند در آینده برای پیشرفت دولت و جامعه سهمی باسزا گذارند، استیپندیا و جایزه های گوناگون تأسیس دادیم. از جمله هنوز ماه فوریه سال 1998 استیپندیای پرزیدنت تاجیکستان برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه و عالی کسبی و ماه مارس سال 1998 جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان که در ساحه علم و تکنیک کارهای نمایان انجام دادند تأسیس داده شد. این اقدام را ما زمان عملی نمودیم که از امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان، یعنی با آخر رسیدن جنگ تحمیلی شهروندی هنوز 1 سال نگذشته بود. با معلومات جوانانی که آن روزها در سن کودکی بودند و از وضع واقعی آن سالها خبر ندارند، ابراز می‌دارم که سال 1998 ما در حالت نهایت وزین سیاسی و اجتماعی و بحران بسیار شدید اقتصادی و مالیوی قرار داشتیم. با وجود چنین وضعیت ما برای دستگیری نورسان و جوانان چنین اقدام را عملی نمودیم. وقتی که من به سر قدرت آمدم در پایتخت کشور وارد شدم، در همان شب و روزها ماه نوامبر سال 1992 پایتخت مملکت مثل یک شهر مرده بود. من سپارش دادم در هر یک چهارراهه پایتخت کارمندان بازرسی، کارمندان میلیسیا دفترچه در دست حساب میکردن هر روز چند نقلیات گذشت. در بازارها حساب میکردن چند فروشنده بود،
چند خریدار آمد. هر روز حسابات می‌دادند. اکثریت جوانان، دانشجویان، مخصوصا که در آن زمان اکثریت دانشگاه و دانشگاه‌های عالی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه متمرکز بودند، به منطقه‌های خود رفتند از ترس، از هراس، چون که امنیت را کسی کفالت دادن نمی‌توانست. امنیت در دست سلاح به دستان بودند. تمام قانون‌های عمل کننده از کنستیتوسیا سرکرده زیر پا شده بود. نه سود، نه پروکورور، نه دیگر مقامات حفظ حقوق. سال گذشته در اساس دستور رهبر دولت ضمن ملاقات با مسئولین ساحه علم و معارف و اهل ضیاع کشور شماره استیپندیاهای پرزیدنتی برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی از 400 به 3000 و شماره چنین استیپندیاها در مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی از 100 به 500 و برای اسپیرانتان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و علمی از 15 به 50 رسانیده شد. باید تذکر داد که از شماره عمومی استیپندیاهای پرزیدنتی 70% به فن‌های طبیعی، ریاضی و دقیق روانه گردیده است. در این مدت با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شماره کوتاهای پرزیدنتی برای جوانان از ناحیه‌های دوردست کوهستان از 200 تا به 1252 رسانیده شد. علاوه بر این با مقصد دستگیری و هوسمندگردانی بیشتری عالمان جوان شماره جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان و محققان جوان زیاد کرده شد و حالا هر سال 12 نفر با این جایزه سرفراز گردانیده می شود. تا به امروز 163 نفر عالمان جوان صاحب این جایزه گردیدند. با تشبث حکومت مملکت با 10 کشور پیشرفته دنیا سازشنامه‌ها امضا گردیده. حالا هزاران نفر جوانان ما از حساب بورسیه‌های رایگانی برای تاجیکستان جدا شده در آن دولت‌ها تحصیل کرده ایستادند. اینچنین برای در سطح بین‌المللی آماده نمودن متخصصان جوان ما استیپندیای بین‌المللی درخشندگان را تأسیس دادیم. برای آمادن تحصیلی جوانان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و علمی کشورهای خارجی یکی از ابتکارات مهم حکومت مملکت در سمت رشد علم و معارف و غمخواری نسبت به جوانان محسوب می‌یابد. حالا در خارج کشور بیش از 40,000 نفر دانشجویان، ماگیستر، اسپیران و دکترانت‌های ما به تعلیم فرا گرفته شدند. این خیلی شماره زیاد است. 50% از شماره عمومی دانشجویان زمان شوروی در مملکت تشکیل میکنند. 70,000 دانشجو بود. 13 دانشگاه و دانشکده‌های عالی. در 46 دولت دنیا حالا ما دانشجویان جوانان با استعداد را روان کرده ایستاده و تحصیل علم و کسب و هنر دارند. قسم زیادی برگشتند در خود اقتصادیات مملکت در تمام سمت‌های ساختمان و انشاءات‌های عظیم عصر کار فعالیت کرده ایستادند. ما باید منبع نیز توسط استیپندیای بین‌المللی درخشندگان، برنامه‌های بین‌المللی، بورسیه‌ها و دیگر امکانات موجوده تحصیل جوانان با استعداد را در خارج مملکت وسعت بخشیم و برای اقتصاد ملی خود کادرهای دارای سطح بلند کسبیت و جوابگو به طلبات معیارهای بین‌المللی را آماده نماییم. زیرا هدف بزرگی که ما در نزد خود گذاشتیم یعنی به سطح کشورهای پیشرفته جهان برآوردن دولت تاجیکان از بسیار جهت با آن وابسته است که
ҷавонони мо то чӣ андоза дар самти аз худкунии дастовардҳои илму техника ва технологияҳои муосир инчунин омӯхтани забонҳои хориҷӣ ҷаҳду талош менамоянд. мо дарёфтем мақому ҷойгоҳи муносибу сазовар дар ҷомеаи мутамаддин ва пешрафтаро мақсаду мароди худ қарор додаем. барои расидан ба ин ҳадаф мо бояд қобилият ва сатҳи маърифатнокии мардум ва дар навбати аввал наврасону ҷавононро баланд бардорем. насли нави дорои тафаккури пешрафтаву созанда ва аз дастовардҳои тамаддуни муосир бохабару баҳраварро тарбия намоем. эълон гардидани солҳои 2020-2040 ҳамчун 20 солаи омӯзиши илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ заминаҳои ҷалби бештари ҷавононро ба самтҳои мазкур фароҳам овард. ҳамчунин охири соли гузашта ба хотири боз ҳам ҳавасманд намудани омӯзгорон ба таълиму тарбияи насли ҷавон барои олимону омӯзгорони фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ ҷоизаи махсуси давлатӣ таъсис дода шуд, ки ҳар сол 15 нафар беҳтаринҳо метавонанд соҳиби он гарданд. ҷиҳати ҳарчи бештар мусоидат намудан ба раванди татбиқи амалии 20 солаи эълон шуда, мо тасмим гирифтем, ки озмуни навро бо номи илм, фуруғи маърифат роҳандозӣ намоем ва бовар дорем, ки дар аввалин соли натиҷагирӣ аз ин озмун, ки ба 30-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон мувофиқ омадааст, мо шоҳиди дастовардҳои назарраси ҷавонони ояндасоз ва ихтироокору навовар хоҳем шуд. бо мақсади дастгирии давлатӣ ва тақвияти вазъи иҷтимоии донишҷӯёну магистрҳо ва аспиранту докторантҳо стипендияи онҳо аз 1 сентябри соли 2021 ба андозаи 30% зиёд карда мешавад. мо аз соли таҳсили 1997-1998 сар карда барои ба таҳсил фаро гирифтани духтарони лаёқатманд аз ноҳияҳои дурдасти Кӯҳистон квотаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис дода, ба он аз соли 2005 писарони болаёқатро низ шомил намудем. дар муддати 24 соли амали квотаи президентӣ аз 61 шаҳру ноҳияҳои кишвар ба 20 муассисаи таҳсилоти олии касбии мамлакат 22209 нафар хатмкардагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, аз ин 13000 қариб 400 нафар духтарон ва қариб 9000 нафар писарон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ҳоло дар 20 муассисаи таҳсилоти олии касбии кишвар тибқи квотаи президентӣ қариб 7000 нафар ҷавонон таҳсил карда истоданд. бар замин бо фармони президенти мамлакат ҷиҳати тайёр намудани мутахассисон дар давлатҳои хориҷӣ фонди махсус таъсис дода, бо қарори ҳукумати Тоҷикистон барои омӯзгорони ҷавон имтиёзҳо муқаррар карда шуд. мо барои ноҳияҳои дурдасти Кӯҳистон вақте ки сафар мекардам дар солҳои пеш, ҳатто ноҳияҳое буданд, ки як нафар аз ҳисоби маълумоти олидор набуд. дар ягон мансабҳои давлатӣ мақомоти ҳокимияти иҷроия дида намешуд. ҳоло завқи илм омӯхтан, касб омӯхтан, ҳунар омӯхтан худи завқи духтарони Кӯҳистон хеле баланд аст, хеле зиёд аст. ҳар мулоқоте ки ман дар шаҳру навои гуногуни Кӯҳистон дорам, ҳатто деҳҳои дурдастарини мамлакат, як дархост доранд. мардум нон намегӯяд, барқ намегӯяд, газ намегӯяд. фақат махсусан бештар ҷавон духтарон
مراجعت میکنن برای تحصیل کردن. این بسیار بسیار یک رویه خوب است. ما اینا دستگیری میکنیم، همه طرفه کمک میرسانیم که هرچی بیشتر جوانان ما، مثلا جوان دختران ما، بانوان ما صاحب سواد باشند، صاحب علم و دانشی بلند شوند، صاحب کسب و هنر باشند. من از روز اول فکر آن را بودم که جوانان ما بی تحصیل نمانند، بی سواد نمانند. در منطقه ها فیلیال های دانشگاه ها را شدم، شهر خاروق، وادی رشت، ولایت ختلان، سابق ولایت کلاب، ولایت سوخت که هم آموزگارانی که در آنجا بودند و هم دانشجویانی که بودند به قدر امکان تا معتدل شدن وضع قریب 3-4 سال در آنجا با تحصیل فرا گرفته شدند. همین طریق ما خودی همین فیلیال ها را با دانشگاه های مستقل تشکیل دادیم. یکی از سبب‌های اساسی سر زدن جنگ تحمیلی شهروندی این در جامعه خیلی بند رفتن سطح خرافات بود، بیسوادی. از روز اول در سیاست من ساحه علم و معارف در مد اول میست. شما جوانان امروز خیلی ذهنی پیشرفته دارید. با واسطه اینترنت هر دو در یک روز 1001 کشور را که معلومات گرفتن، چیزی که هر چیزی که دلتان میخواد اون را معلومات را گرفته میتوانید. رو آوردن در کار با علم و معارف، سوادناکی، بلند برداشتن سطح معرفتناکی ملت و خلق تاجیکستان. متخصص، دانشمند، اختراعکار کشور را آباد میکند، نه خرافات. خرافات بدبختی میارد. آنه که شخص خود جوان است، خود کلانسال است، خود میانه سال است، اگر هنر دارد، کسب دارد، سواد دارد، در یگان دور زمان اذیت نمیکشد، محتاج به کسی نمیشد. اینچنین برای دستگیری اجتماعی عالمان جوان، اسپیرانت ها و دانشجو دخترانی که با کوتای پرزیدنتی تحصیل میکنند، طول سالهای سالی 86 خوابگاه زمانوی بنیاد از نوسازی و به استفاده سپارده شده است. محض نتیجه چنین دستگیری ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد جوانان است که توجه آنها به آموزش علم و دانش از جمله علم‌های طبیعی، دقیق و ریاضی، کشفیات و اختراعکاری و اسکاتکنی اختصاص‌های زمانوی افزون می‌گردد. در رابطه با این باید تذکر داد که سال 1992 در کشور همگی 13 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با 70,000 دانشجو فعالیت داشت. سال 2021 در کشور 41 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با فراگیری 245,000 دانشجو فعالیت می‌نماید که از آن 17 دانشگاه، 14 دانشکده، یک اکادمیا، 3 فیلیال مؤسسه تحصیلات عالی کسبی فدراسیون روسیه، فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اصفهان، کنسرواتوار ملی و 4 مؤسسه تعلیمی، مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی می باشد. این در مورد من همین 30 سالی که وضعیتی می داند. قریب 10 سال ما با کشمکش های داخلی سرسان و سرگردان بودیم. با اقتصادیات از سال 2000 شروع کردیم. جنگ تحمیلی شهروندی تاجیکستان را قریب با 50 سال قفا پرداخت. وابسته به حادثه‌های دهشتناک آغاز سالهای 90 عصر گذشته،
بسیار دانشجویان و استادان آموزگاران به زادگاه خود برگشته رفتند، زیرا در پایتخت تحصیل کردن آنها غیر امکان گردیده بود. برای آنکه جوانان ما از تحصیل دور نمانند، ما دایر به تأسیس مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی در منطقه‌های کشور قرار قبول کردیم. همین طور به خاطر تأمین شرایط دانش آموزی جوانان و بلندبرداشتن سطح معنویات آنها در منطقه‌های گوناگون کشور، مؤسسه‌های نوی تحصیلاتی عالی با طلبات جهانی جاگو ساخته شده، همه آنها با تکنیک و تجهیزات معاصر و شرایط حاضر زمان تامین کرده شده. نه اینکه دانشگاه و دانشکده ها، بعضا مکتب های حاضر زمانی که تیپ نو بنیاد کرده ایستادیم، حتی از لحاظ صنعت معماری و شرایط تحصیل، سیمخانه های لابراتوری، بر هوا بودنش، شرایط در من میبینم از دانشگاه و دانشکده های عالی زمان پیش خیلی بالاتر است. دور نروید، یعنی مکتب های پایتخت رو ببینید. ما این سال در شهر دوشنبه قریب 10 تا مؤسسه نوی تعلیمی به استفاده میدن برای 5000 خواننده، برای 5000 خواننده در یک مؤسسه تعلیمی. این قریب برابر یک دانشکده. از جمله در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان، دانشگاه دولتی خاروق سال 1992، دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینواسیونی در شهر کلاب سال 2015، دانشگاه دولتی دنگره سال 2005، دانشگاه طبی خطلان 2016، دانشکده انرژتیکی تاجستان در ناحیه کشانیان سال 2006، دانشکده آموزگاری تاجستان در ناحیه ایرش سال 2013 تأسیس داده شد. در ولایت شوق دانشکده آموزگاری تاجستان در شهر پنجکند سال 1991، دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجستان سال 1993، فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجستان در شهر اسفر سال 1998، دانشکده کوهی متالورژی تاجستان سال 2006، دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجستان در شهر خوجند سال 2010 و دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجستان با نام اکادمی قاسمی در شهر خوجند سال 2010 به فعالیت شروع نمود. در شهر دوشنبه دانشگاه تکنولوژی تاجستان سال 1991، دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت سال 1991، دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجستان سال 2009، دانشگاه دولتی تجارت تاجستان سال 1993، کنسرواتوار ملی تاجستان به نام طلب خواجه ستاروس سال 2003، دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم سال 2007، دانشکده صنعتی تصویری و دیزاین تاجستان سال 2013، اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجستان سال 2013 و دانشکده تیوی اجتماعی سال 2020 تأسیس داده شد. همزمان با این به خاطر همکاری های سودمند در سمت معارف با فدراسیون روسیه سال 1996 دانشگاه اسلاویانی روسیه تاجیکستان سال 2009، فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لامونوسوف سال 2010، فیلیال دانشکده پولاد و خولای مسکو و سال 2013 دانشکده انرژتیکی مسکو در شهر دوشنبه به فعالیت آغاز نمودند. این همه برای جوانان، برای شما. اینچنین در سمت آماده نمودن متخصصان بلند لیسانس برای ساحه‌های حفظ حقوق، رعایت ترتیبات جمعیتی، امنیت ملی، مدافعه کشور و حفظ سرحدات، اکادمی وزارت کارهای داخلی، دانشکده حربی وزارت مدافعه، دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی و مکتب عالی کمیته دولتی امنیت ملی تأسیس داده شد. اگر سال 1991 مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را همگی 13500 نفر دانشجویان ختم کرده باشند، شماره ختم کنندگان در سال 2020
به 40,000 نفر رسیده است. همچنین طبق دستور سپارش‌های ما در رابطه با تأسیس دادن مؤسسه‌های تعلیمی غیر دولتی و صاحب معلومات نمودن جوانانی که به گرفتن معلومات کسبی رغبت دارند سالهای آخر نتیجه‌های دیرخواه به بار آورده مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی دولتی و غیر دولتی در همه منطقه‌های کشور افزوده حالا شماره آنها به 28 رسیده است. سالهای 1990-91 در مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی 40,700 نفر دانشجو تحصیل میکرد. حالا در چنین مؤسسه قریب 100,000 از آن 60,500 نفر دکتران به تحصیل فرا گرفته شدند. سال تحصیلی 1991-1992 در مؤسسه‌های تعلیمی از روی 80 اختصاص متخصص تیار کرده میشد. این شماره در سال 2021 به 206 رسیده است. شماره ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی سال 1998 5,790 نفر را تشکیل داد. این رقم در سال 2020 به 23,000 نفر برابر شده است. در زمان صاحب سپالی بیش از 2,500 مؤسسه نوی تعلیمی ساخته به استفاده سپاریده شده است، ولی با در نظر داشت افزایش با سرعت اهالی این نشان دهنده هنوز هم کم است. ما حساب حالا قریب زیاده از 130-140 مؤسسه نوی تعلیمی بنیاد کرده به استفاده داده است. از بس که افزایش اهالی ما افزایش طبیعی اهالی ما در یک سال قریب 2,4-2,5% را تشکیل میکنند، این حال هم کمی میکنند. بنیاد و به استفاده دادن مؤسسه‌های تعلیمی تیپ نو با شرایط معاصر و به طلبات جهانی جاگو ثمره دوران صاحب سپاری کشور بوده. به خوانندگان جهت از خود نمودن علم‌های پیشرفته و تکنولوژی‌های نوین مساعدت می‌نمود. شرایط دانشکده و دانشجویان ما خیلی بلند است. فقط خواندن نکن، زحمت کشیده خواندن نکن. از خود جوانان، از خود دانشجویان وابستگی دارد. البته در اینجا سطح بلندی کسبیت آموزگاران بسیار مهم است. سطح کسبیت، صفت تعلیم و تربیت. لیکن در بسیار حاضر بسیاری خارجه میرن، خارجه چیکار میکند؟ وابسته به دانشجو است. وایش نتوانست پیش میکنند. نمیپرسند فرزندی که پدرت چیکار میکند و نمیکند. نمیپرسند. معلم آموزگار لکسیش هم میخوانند میرد. میتواند دانشجو گویا که مؤسسه را در 3 سال ختم کند، در 2 سال ختم کند، در 4 سال ختم کند یا در 5 سال ختم کند. خودش انتخاب میکند، خودش جستجو میکند، شب روز زحمت میکشد، کار میکند. ولی همین خیلی دیپلم نمیدهند. یا درباره صفت هم میراد، از خود شما وابستگی دارد. جوانی تیز بگذرد مثل بهار تیز میگذرد، بعد افسوس میکنید که دیر میشد، دیگر مینک نمیکپد. بعضا جوانان ما چگویم سراسیمه هستند و بینید در دیهای درده است. اویلایی که هنرمند هستند، خواه بانوها باشند، خواه جوانان باشند، مردها باشند و بینید حتی کدبانوها چگویم هنرمند چقدر با آبرو هستند، چقدر زندگی خوب دارند، در دیها، در ناحیه، در همه جا عزت و احترام دارند، در بین اهالی یا زندگی خوب دارند، عمری با برکت میبینند، با کسی محتاجی نمیکشند. بیشتر از این عملی شدن همین مقصد از هر یکی ما وابستگی دارد. در همین پروسس های جهانی شوی که حالا دنیا را فرا گرفته است، هست روندهای مثبت، هست روندهای منفی. انا از همون روندهای منفی خود را امی نگاه داشتن
انا راهی از همه امی نگاه داشتن همین است. بلند داشتن سطح معرفت نوکه ملت، مخصوصا جوانان. یک جوان میتواند نام آبروی دولت را در عرصه بین المللی بلند دارد. همین طور نیست یا نه؟ همین طور است. افتخار میکنیم اگر یک ورزشکار ما در یگان جا غالب بیاد و پرچم تاجیکستان حتی اشک میریزانیم، افتخار میکنیم. دولت حکومت امروز دستگیری میکند. از همه لحاظ میبینید من دستگیری میکنم، همه تشبس های جوان ها را دستگیری میکنم. آینده دولت در دست شماست، در دست این نورسان جوانان امروز است. ما برای شما زحمت کشیده ایستادیم. فقط از شما خواهش میکنیم که خوانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید. آینده وطن خود، دولت خود را صاحبی کنید، صاحبی کنید، بنیاد کنید. در عرصه بین المللی باز هم آبروی دولت و وطن عزیز خود را بلند بردارید. با این مقصد با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان در سالهای استقلال دولتی 9 مکتب پرزیدنتی، 7 لیسه‌ای برای خوانندگان بالایاخت، اینچنین 75 گیمنازیا و 75 لیسه تأسیس داده شد که در آنها برای قریب 106,000 خوانندگان لیاقتمند و با استعداد بهترین شرایط تحصیل فراهم آورده شده است. اولین مکتب پرزیدنتی من در شهر دوشنبه تأسیس دادم، سپارش دادم جمع کنیدم، دیدم که خارجی برده ایستادن، از دورده است گلچین کده بیرون برده ایستادن. من پیش رای همین گرفتم مکتب پرزیدنتی برای فرزندان با استعداد آوردم در اینجا. 100% داخل میشن، یگان کس محتاج نیستند. مکتب پرزیدنت بین المللی تأسیس دادم. اینم 100% با کشورهای خارجی، چه در داخل چه در خارج کشور ختم کنندگان داخل از بخچه سر کردم. از 3 سالگی برای 200 نفر خودش از کودکی تیار میکند، کودک را داخل میشود، ختم میکند، از اونجا تمام دنیا داخل رفته ایستاده است. روی بینید شرایط ها، چگونه شرایط ها است برای ما روی باخته را بینیدان در لب دریای وحش، نمیدانم یک بیشت است خودش را در یک منطقه زیبایی و شرایط برای تحصیل فرزندان با استعداد. در یکی از کشورهای خارجی بودم، صحبت میکردم، یک جوان دختری گفتن جناب یاره من استیپندی پرزیدنتی ختم کردم، من ختم کننده مکتب لیسه پرزیدنتی در از نویه باختر میشم، یا که در شهر خارو یا که در شهر بستان. این نهایت دیدن در کار. ما هم مکتب خواندیم، مقایسه میکنن مکتب هایی که زمان ما تحصیل کردیم حاضر شرایط قطعی مقایسه میکنن. یک افسانه است، باور کنید یک افسانه است اگر گویم باور نمیکنید که در چه گونه شرایط ها ما تحصیل کردیم. همه غمخواری ها برای نورسان و جوانان امروزه است. ما اینا دیده دانسته کرده ایستادیم. همه آینده دولت و ملت تاجیک از همینجا سر می شود، از همون باغچه، از مکتب. اگر ملت باسواد باشد کارخانه هم می شود، اقتصادیات هم رشد می کند، صنعت هم می شود. اگر ملت بی سواد باشد وای برا دائما دست دیگر می شود. در روزگار آیلدیاری چی داریم؟ حساب کنید از همین چند فیصدش استحصال تاجیکستان است. حالا که همه چی را داره، تاجیکستان کشوری کمبغل نیست، همه چی را داره. ما کشورهایی است که هیچی ندارند لیکن پیشرفته هستند. برای چی ما پخت اعلی صفت استحصال میکنیم لیکن سری لباس خودمان را استحصال کرده نمیتونه؟
اما تکنولوژی واری کرده متخصصی نداریم. یکی از وظیفه‌های افزاینده‌ناک دولت در ساحه معارف، دریافت، دستگیری و رشد خوانندگان بالاخره میباشد. در ارتباط با این با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 یونیو سال 2014 برنامه دولتی دریافت و رشد استعدادها برای سالهای 2015-2020 قبول گردید. طبق طلبات برنامه مذکور در نزد ریاست‌ها و شعبه‌های معارف ولایت و شهر نایه‌ها 72 مرکز دریافت و رشد استعدادها تشکیل کرده شده است که در آنها 650 محفل فنی از روی 24 فنی تعلیمی با فراگیری 9610 نفر خواننده عمل می‌کند. با تأسیس یافتن این مرکزهای دریافت و رشد استعدادها و مهیا گردیدن شرایط مساعد در مؤسسه‌های تعلیمی خصوصاً مکتب‌های پرزیدنتی و لیسه‌ها برای خوانندگان بالالیاقت دستاوردهای خوانندگان در المپیادهای بین‌المللی به مراتب افزوده است. اگر خوانندگان کشور سال 2011 در آزمون و مسابقه ها 96 جایزه گرفته باشند، پس سال 2019 خوانندگان کشور در المپیادهای بین‌المللی که در چندین دولت پیشرفته دنیا برگزار گردیدند فعالانه اشتراک نموده سزاوار 251 مدال از جمله 67 مدال طلا، 66 نقره و 118 مدال برنجی گردیدند. جهت فراهم آوردن شرایط باز هم خوبتر تعلیم و تربیت نورسان و جوانان حالا در شهر نایه‌های کشور با مبلغ‌زاری حکومت مملکت صاحبکاران و اهالی بنیاد صدها مؤسسه تعلیمی با صورت ادامه دارد. مسلم است که این نسل صاحب معرفت و دانشمند معین کننده و تشکل دهنده معرفت ملت می باشد. وابسته به این 3 سال اخیر با مقصد باز هم بلند برداشتن سطح معرفت ناکی مردم تاجیکستان و در نوبت اول نورسان و جوانان ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخندان و سخنور از داشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، رشد قابلیت ایجادی و گسترش احساس خودآگاهی و خودشناسی اهل جامعه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار شده ایستاده است. در برابر آزمون مذکور اینچنین سال سیوم است که آزمون تاجیکستان وطن عزیز من جریان داشته برای کشف استعدادهای جوان نقش موثر گذاشته ایستاده است. آزمون مذکور سری وقتی بودن تشبث حکومت مملکت را ثابت نمود و نشان داد که نورسان و جوانان ما با کتابخوانی و ایجاد نمودن قابلیت و استعداد و شوق و ذوق زیاد دارند. فقط ضرور است که آنها دستگیری یابند و نیروی این طبقه فعال و سمت سازندگی و بنیادکاری راهنمایی کرده شد. چگونه همین ایده پیدا شد؟ قریب صبح منم 2 ایده در فکرم آمد، نوشته کردم. آزمون فروغ صبح دانایی تاجیکستان وطن عزیز من. نوشته کردم، صبح یاردمچی را دعوت کردم، سپارش دادم که آماده کنید. البته بعد اول آزمونی اول کمتر خطاگی‌ها شد، ما آن را اصلاح کردیم. هر یک کاری نو بکمودی نمیشه. هم تکنولوژی نو دام هم خیلی است. اصلاح کردیم. من اصلا حاضر با کاتگوریا جدا کردیم که کلان سالا نورسا را خلال نرسد. بیشتر نورسا وای کنه. یا که جوان کنه. که آموزگارم 70 در رفته است با کودکی که 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله، 12 ساله آموزگار با خواننده رقابت میکنند. از روی چی هم عدالت هم نیست. ما اینا را جدا کردیم. دیگر چی؟ برای باز هم هوسمند کردن پدر و مادران در کنار میماند و آموزگاری که تربیت کرده است. با تربیت خواننده ای که غالبی آزمون است در کنار میماند.
ما برای آنها هم آموزگاران و پدر و مادرانی که چنین فرزندان را تربیت میکنند هم از لحاظ مادی و معنوی باز در این آزمون آخران هم مبلغ جدا کردیم، هم آموزگاری که خواننده را تربیت تعلیم و تربیت میدهد. یعنی برای دستگیری کردن هم طرفا برای و ببینید چگونه استعداد است، چه سخنندان ها هستند. بعضا در من بنیاد با دقت گوش میکردم شبانه از بعضا چارابینی های تلویزیونی که نه آنقدر مضمون و مندرجه درست داشت، این چارابین این بینهایت بهترین بود. حتی هیئت جوری عالمان، شاعران زبردست جمهوری نویسندگان، عالمان، اکادمیک‌ها شدند. طرز سوال دادن، طرز پرسش با کودک خردسال از لحاظ آن که علاقه دور شدن از کودکی خودشان را فراموش کردند، با سیاست سوال می در وقتی بال دادن بها دادن کاری تو، لیکن در همونجا با حسین تلویزیون که پیش راهش گرفتن وای کود اولین بار آمده است، چون سطح بلند باز ترسانه جسارت اینقدر سخنوری سخندانی کردن از خود کردن این کاری آسان نیست. برعکس دستگیری کردن مانده کن، هوسمند کردن مانده کن. برای همینم من قرار قبول کردم هر نفری که در آزمون اشتراک میکند و جای افتخار را سزاوار میشود به یگان امتحان صرف نظر باید 10 ساله است، 12 ساله است، 5 ساله است قبول کرده میشه. قبول با معنی که بعدی ختم حتما بعدی 10 سال 8 سال ختم میکنند مکتب میمیانند راهش سوید انتخاب میکند کدام اختصاصی را که خودش ذوق دارد به امتحان از حساب کوتاهی کنید. سلام علیکم. من همین هر دو تشبوس در کتابخانه ها در انبارخانه های وزارت فرهنگ معارف کتاب نماند. در یک مهلت کدا 16 میلیون سامانیده کتاب فروختن. کتاب نیست دیگر، مردم خرید. انا که شاعر و نویسنده که اهل ایجاده که قلم دارد ایجاد کند، آزاد. پرزیدنت تعریف نکند، پرزیدنت محتاج تعریف هم نیست. برای مردم ایجاد کن غذای معنوی تیم ملت نورس جوان کلانسال ما 30 سالگی قایم میکنیم. کنی ایجادیات، کنی اثرهای نو. این زمان استقلالیت این نعمت بسیار مقدس و بزرگ برای ملت تاجیک است. کنی ایجاد، کنی حس ملی، حس افتخار ملی، کنی پاتریوتیسم. دولت داری کردن، زمام دولت داری را داشتن بسیار مشکل است. برای همین هم ببینید 1000 سال پیش سلاله دولت داری سامانیان چگونه از بین رفت. همون خطاگی ها بعد 1000 سال ها با سال 90 تکرار شد که ملت تاجیک پسر با پدر، پدر با پسر تیغ و کمان کشید با دست خارجی‌ها دشمنان خارجی. این خطاگی ها در راه دادن در کار نیست. من با پایان‌تر تهدید و خطرهایی که کشور ما و منطقه را تهدید میکنند و شما بار دیگر کشاد روشن جای پنهانی نیست. میگوید که مارگزیده از بندی اعلا میترسده. دایم من بندی اعلا را بینم که میکنم مار است. مار شما را یک بار سالهای 90 سخت گزیده. صدها هزار 55,000 کودک عموما یتیم ماندند، بی پدر بی مادر میشن. هر ناحیه میرفتم 4-5 کودک جناب یالی این کودک در خانه من نه پدر داره نه مادر داره، همش کشته شدگی تنها هست. چیکار کنم؟ زورم نمیرسد. بیار
بیار بیار. تا حاضر یتیم پرورش کردیست. با قناعتمندی گفتم می توانیم که امروز در کشورمان عالمان و دانشمندان صادق به علم زیادند و جوانان با استعداد با پیروی با آنها برای علم و هنر با جسارت خاصه وارد می گردند. ما از آنها در پیشرفت علم، فرهنگ و هنر بازیافت‌های تازه را انتظاریم، زیرا جوانان تاجیک وارثان میراث بزرگ علمی و ادبی و فرهنگی نیاگان نکنام می باشند که نظیرش در جهان کم است. ما از جوانان کشور امید کلان داریم که وقت را غنیمت شماریده به خاطر آینده نیک وطن و پیشرفت دولت صاحب استقلال، آموختن علم و دانش، کسب و هنر، زبانهای خارجی و از خود کردن تکنیک و تکنولوژی های نوتری را وظیفه و مقصد و مرام هر روزه خود قرار بدهند. باید گفت که جهت دستگیری نورسان و جوانان با قرارهای حکومت مملکت یک چند شبکه های نوی تلویزیونی از جمله سال 2005 تلویزیون سفینه، سال 2006 تلویزیون کودکان و نورسان بهارستان، سال 2015 تلویزیون ورزش و در زمینه آن سال 2017 تلویزیون فوتبال و سال 2020 علم و طبیعت تأسیس داده شد. هدف ما از تمام تدبیرهای عملی گردیده این است که نسل آینده یعنی فرزندان ما بیسواد نمانند. یکی از سببهای اساسی میل پیدا کردن آدمان به خرافات، افراطگرایی و رادیکالیسم دینی محض بیسوادی است. ظهورات نامطلوب و خطرناک ذکر شده تفکر مردم، خصوصاً نورسان و جوانان کم تجربه را زهرآلود کرده آنها را به جهالت میبرند، زندگی جامعه را تیره و تاریک میسازند و باعث قفامانی دولت از راه پیشرفت میگردند. تکرارا تاکید می‌نمایم که خرافات جهالت است و جهالت به انسان غیر از بدبختی چیز دیگری دادن نمیتواند. امروز بسیار کشورها تکنیک و تکنولوژی ها را از دولت‌های از لحاظ علم و تکنیک پیشرفته خریداری میکنند، از جمله ما. برای چی ما نمیتوانیم که اقتدار ذهنی خود را به کار انداخته تکنیک و تکنولوژی های ضروری را ایجاد و استحصال کنیم تا اینکه دستیگری دیگران نباشیم. علم دانش و سواد و معرفت مردم مخصوصا نورسان و جوانان را بلند برداشتن ضرور است. تاکید می سازم که با خرافات کسی به جای نمی رسد. بی‌طرفی نکنید، زیاده روی نکنید. بنابراین ما باید به تعلیم و تربیت نسل نورس اعتباری اولین درجه دهیم. مخصوص تاکید می سازم که نقش پدر و مادران در این مسئله بسیار مهم و حل کننده می باشد. وظیفه والدین فقط به دنیا آوردن فرزند نیست، بلکه تربیت و فراهم نمودن شرایط برای تعلیم و رشد فرزند است. متاسفانه بعضی پدر و مادران فکر همه چیز را می کنند، غیر از مهیا کردن شرایط ضروری برای تحصیل کردن و سوادناک شدن فرزند خود و این کار را به مکتب و آموزگار حواله می کنند. طی 10 ساله آخر من همچون رهبر دولت با 16 سند اف 160,000 نفر شخصانی را که جنایت صادر کرده حبس شده بودند عفو کردم. 160,000. حالا باز هزارها نفر دیگر در محبس قرار دارند. قسم زیادی آنها جوانان می باشند. همه آنها نیز پدر و مادر داشتند
ولی چنین والدین فرزندان خود را از خردسالی بی تربیت گذاشتند. چنین حالتها نیز به قید گرفته شدند که بعضی شخصان عفو شده بعد یک ماه باز جنایت صادر کرده پس پنجره می‌روند. کتاب خواندن در کار، کتاب‌های بدیهی خواندن. و بینید بچه‌هایی که در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک کردن، من ذوقم به سخنرانی آنها بسیار 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 احسن باور میکنید زبان ادبی سخنوری سخنرانی از خواندن ایجاد کردن هم همین وقت شرایط زمان استفاده کنید همه چی در میرسید بعدا اگر سواد داشته باشید حالا سرحدها یگان رول بازی نمی کند دیگر بین دولت ها امروز در آزمون های بین المللی نمیگوید ملت که آزمون اعلان میکند اشتراک میکنند علاکه ده ها نفر صدها نفر فرزندان ما علاکه در سازمان های بین المللی دیگر راحت یافتند غریب آمدن رفته کار و فعالیت که معاش بلند نمیپرسد ملت چی از کدام دولت یعنی سواد داشته در کار علم آموختن در کار زبان آموختن در کار صدها نفر جوانانی که در جنگ‌های خونین کشورهای دیگر اشتراک کرده یک قسمشان کشته شدند مگر پدر و مادر نداشتند خاطر سال می‌سازم که وظیفه دولت نه جزا دادن آدمان بلکه فراهم آوردن شرایط برای تعلیم و تربیت کسب و هنر آموزی و زندگی و فعالیت آرام و آسوده هر یک شهروند میباشد لیکن پدر و مادران نیز در برابر دولت و حتی بیشتر از دولت برای تعلیم و تربیت فرزندان خود باید مسئولیتی بلند داشته باشند پدر و مادران محترم ما اینچنین وظیفه دارند که با مسئله به زندگی مستقلانه آماده کردن فرزندان خود بسیار جدی مراقبت نمایند طبق معلومات در 3 سال و 4 ماه اخیر در کشور 252,000 عائله عقد نکاح به قید گرفته شده است ولی در همین دوره قریب 38,500 عائله های جوان پاش خوردند که نهایت تشویش آور میباشد نخواهم مقایسه کنیم اکثریتش چی؟ با حیات مستقلانه آماده نیست دیگر حالت نگران کننده نکاح خویشتباری نزدیک می باشد که پدر و مادران نباید آن را نادیده گیرند طبق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در 3 سال اخیر از 9.5% تا 13% کودکان در چنین عائله ها معیوب تولد شدند یعنی از 113 کودک از 113 ما ساخته ایستادیم خانه‌های برای معیوبان از تولد شدگی لیکن عقوبت چی می شود عائله ها بدبخت می شوند نخود دیده دانسته ما آینده فرزند خود را بدبخت سازیم من در شهر نایاب با من مراجعت میکنم وقتی از یک عائله 3 فرزند 4 فرزند و دعوت میکنم برای چی باشه هر یک چون نمیتوانند در عربچه بعضنش در جاگاه یک جای خواب برای چی چرا بری چیکار کنم که وقتش پدر و مادرم اینا گهواره باش گفته اینا فلانچه را وای کرد کنی فیر دعوت پرتافته رفت مورد مخصوصا جوانان من در نظر در قانون ما خیش تباری نزدیک هست تیپ خود را میسنجند خودتان به دست خودتان بدبخت نسازید من میفهمم حس میکنم در یک عائله که یک معیوب باشد ببینه وای عائله چگونه احساس میکنند هر روز یکی فرزندش در بالای جاگاه است یا یکی معیوب است چگونه احساس میکنه خوشبخت است حاضرین گرامی برای بررسی و حل مسئله های جوانان و اشتراک فعال آنها در حیات سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور سال 2015 شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت تاجیکستان تأسیس داده شد. ماه می سال 2016
جلسه نخستین شورای مذکور برگزار گردید که در آن مسائل مربوط به حیات و فعالیت جوانان، تطبیق سیاست دولتی جوانان، رفع کمبودی‌های جای داشته، دستگیری ساحه ورزش و ترغیب طرز حیات سالم بررسی گردید. شورای مذکور که در نزد رئیسان ولایت و شهرنمایان نیز تأسیس داده شده است، همچون یک میدان مهمی بررسی مسئله و مشکلات ساحه جوانان، دریافت راه‌های حل آنها و دستگیری تشبس‌های سازنده جوانان وسیع استفاده کرده می‌شود. وابسته به این تاکید می‌سازم که ما تشبس و پیشنهادهای سازنده جوانان را همیشه دستگیری نموده برای عملی گردیدن آنها تمام امکانات را فراهم می‌سازیم. ما امید داریم که جوانان ما همچون طبقه از همه فعال جامعه می‌بد نیست تشبس‌های سازنده را عملی می‌نمایند، دستاوردهای استقلال دولتی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را حفظ می‌کنند و در حیات سیاسی و اجتماعی دولتمان باز هم فعالانه شرکت می‌ورزند. تنها به خاطری که عائله‌های جوان خیلی زیاد بودند احساس می‌کردم در یک عائله تا 3 4 5 عائله بودند زمین نمی‌دادند برای بنیاد خانه اقامتی. در تمام 75 سال زمان شوروی به مردم 73,000 گکتار زمین داده بود. در زمان استقلالیت 130,000 گکتار زمین برای بنیاد خانه اقامتی به مردم تقسیم کرده دادند. 130,000 قریب 2 برابر. قابل ذکر است که با اشتراک فعالانه جوانان مملکت را در ساختمان انشاءات عظیم و تقدیرساز کشور از جمله نیروگاه برقی آبی راغون و در تمام کارهای بنیادکاری و سازندگی بر علا مشاهده می‌نمود. از 11,000 نفر بنیادکاران انشاءات عظیم عصر نیروگاه برقی آبی راغون بیش از 40% جوانان تا 30 ساله می‌باشند. صف جوانان در ساحه‌های دیگر از جمله صنعت و ساختمان، معارف و تندرستی و کشاورزی نیز طرف افزایش یافته ایستاده است. سهم جوانان در حفظ مادر وطن شایسته تحسین بوده. آنها در تمام جزء و طام‌های قوه‌های مسلح و دیگر ساختارهای قدرتی صادقانه خدمت می‌کنند و در حمایه سرحد دولتی نیز نقشی بزرگ دارند. امروز قسم اساسی خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق را جوانان تشکیل می‌دهند. افتخار دارم که جوانان با ننگ و ناموس ما دوام دهندگان کار و فعالیت نسل کلانسال، نیروی توانا و اقتدار واقعی پیشرفت جامعه یعنی آینده دولت و ملت میباشد. از این لحاظ فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت آنها منبع نیست، همچون یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک و مهمترین سیاست دولت و حکومت تاجیکستان باقی میماند. یکی از سمت‌های اساسی دستگیری جوانان اندیشیدن تدبیرهای ضروری دایر بر رشد ورزش و ترغیب طرز حیات سالم میباشد. زیرا ورزش مهمترین شغل انسان قبل از همه جوانان بوده، واسطه مؤثر بهداشت سلامتی و تبلیغ طرز حیات سالم به حساب می رود و برای تحکیم دوستی آدمان معرفی دولت و ملت در عرصه بین المللی نقشی بزرگ می بازد. ما در زمان صاحب استقلالی با مقصد بلند برداشتن صبرناکی نظامی تربیت جسمانی و ورزش یک سلسله سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده فعالیت ساحه را تهیه و قبول کرد. سندهای مذکور با تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، عمومی گردانی ورزش، بنیاد انشاءات ورزش و برگزار کردن مسابقه‌های جمهوری و بین المللی مساعدت نمودند. ورزشکاران تاجیک تنها در 5 سال اخیر در مسابقه‌های بین المللی زیاده از 2700 مدال از جمله 783 طلا، 759 نقره و 1175 برنجی به دست آورده
به شرافت پیروزی آنها پرچم دولتمان بارها در فضای بین المللی پرافشان کردیم. با مقصد رشد همه‌جانبه ورزش سال ششم است که جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به غالبان مسابقه‌های بین المللی سپاریده می‌شود و تا امروز 184 نفر ورزشکاران که نام تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه بین المللی معرفی کردند در حجم عمومی قریب 4 میلیون سامانه سرفراز گردانیده شد. در نتیجه توجه دائمی حکومت به این ساحه مهم، حالا شماره مکتب‌های ورزش به 128 ورزشگاه‌ها به 124 میدانچه‌های ورزش به 7301 تالارهای ورزش به 1807 حوض‌های شناوری به 92 و انشاءات مخصوص ورزش به 792 رسیده، با کار آغاز کردن قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه امکان برگزار نمودن چهاربینی‌های سطح بین‌المللی را فراهم ساخت. ورزشگر در کارکن. ورزشگر شهر دوشنبه بیش از 1 میلیون اهالی دارد. باغ‌ها برای ترینکور برای وای کردن ما برای مردم کردیم. ما می‌بینیم صبح برای وقت می‌خیزن باغ‌ها خالی، بگاه نگاه می‌کنیم باغ‌ها خالی، میدانچه‌ها خالی، میدان‌های ورزشی خالی. تیم سلامتیتون را نگاه دارین، قدم زنین، حرکت کنین. بسیار مریضی از بی حرکتی است. مخصوصاً مردمی که در آشیانه‌های بلند زندگی می‌کنند. این رو چیزها را گلگشت چیار برای گشتن است، برای حلاوت بردن است، برای سالم گردانی بدن است. صبح برهر خیستن فیض برکتش دیگر است یا نه؟ اینا همش برای شما. 12 باغ، حاضر یک باغ کلان دیگر در نقشه داریم. همه اینا را ما بنیاد کردیم با شرط برای شما، برای مردم و کردن. زیباگردانی من اهمیت میدم، نهالشنانی، سبزکاری. خب ما شما هم در یک جایی باید خدمت کنیم. رحمت بسیار علاقه از 10 سال پیش خیلی فرق میکنند. آداب، مدنیت، شهر دوشنبه شهر بی خطر شبانه اینا با سازمان‌های بسیار بین‌المللی با نفوذ این خوب است. این نشانه آداب و اخلاق نشان دارد. برای مقایسه خاطر نشان می‌سازم که شماره عمومی انشاءات ورزش از 1000 انشاءات سال 1991 به 10220 انشاءات در سال 2020 رسانیده شده است. یعنی شماره انشاءات ورزش در دوران صاحب سال بیش از 10 برابر زیاد گردیده است که این نشان دهنده گواهی واضح غمخواری دولت نسبت به جوانان میباشد. علاوه بر این در نزد 2500 مکتبی در زمان استقلال ساخته شده، همه مکتب‌ها یک تالار ورزش و میدان ورزش نیز بنیاد شده است. 2500. تنها سال 2020 یعنی سالی که با سبب پاندمی کرونا ویروس شرایط مشکل اقتصادی و مالیوی به میان آمد، برای نورسان و جوانان در شهر نایای کشور 147 انشاءات ورزش با مبلغ 1 میلیارد و 63 میلیون سامانه ساخته به استفاده داده شد. با استفاده سیاست به همه صاحبکاران باننگ ناموس و شخصان سخاوت پیشه که در بنیاد انشاءات زمانوی ورزش یعنی فراهم آوردن شرایط بهترین برای نورسان و جوانان وطن و دستگیری ورزشگران سهمی بسا ارزشمند گذاشتند، سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. ما تصمیم داریم که در آینده نیز با عامه‌گردانی ورزش و تبلیغ طرز حیات سالم دقت اولین درجه داده برای تربیت ورزشگران کسبی و سالمی اهل جامعه شرایط باز هم بهتر فراهم آوریم.
کمیته کار با جوانان و ورزش را ضرور است که یکجا با کمیته ملی المپی و فدراسیون‌های ساحوی نوع‌های مختلفی ورزش را وسیع جاری کرده جهت برگزار نمودن مسابقه‌های ورزشی تدبیرهای عملی اندیشد. در رابطه با این تاکید می‌سازم که راهبران و مسئولان ساحه باید به کلاً بهتر کردن فعالیت بعضی فدراسیون‌ها، تربیت کردن و به کمال رسانیدن ورزشکاران کسبی، استفاده ثمرناک انشاءات ورزش و نگاهبینی آنها اعتبار جدی دهند. بعضا نمودهای ورزشی است که عموما خراجات زیاد را طلب نمی‌کنند. سقابازی حالا همقدر زیاد لیکن مسابقه شان نمیگذارانیم، فدراسیونش نمی. یا تنیس، اینقدر میدان‌های تنیس ما وای کردیم. یا ولسپیدرانی در زمان شوروی تاجیکستان حدودش برای آماده کردن کمد یا کلچین سر آماده در اینجا شوروی مای میکردن. اگر باید باشد چی طرفی وادی وحش من فخرآباد چی طرفی چهارمغز شرشر ولسپیدرانا در زمان در تابستان بهار و تابستان مای میکردن، مشق میکردن. یا که آبانبارهای ما درباره ورزش قایقرانی اینقدر آبانبارهای بزرگ هستند. بسیار نمودهای ورزش است که یا که ورزش سبو اینقدر تالارهای ورزشی داره، بسکتبال، والیبال، نه اونقدر خراجات های زیاد، شرایط ها مهیا است. دوستان عزیز، وقتی ما جوانان را امید فردای کشور، نیروی سازنده و ذخیره استراتژی دولت و ملت مینامیم، این سخنان تنها شعار نبوده بلکه محض به جوانان وابسته و پیوسته بودن آینده دولت و ملت را همچون یک واقعیت بیان می نماید. زیرا دولت و ملتی که درباره نسل جوان خود اندیشه می کند در اصل آینده خود را تأمین و استوار می سازد. محض به همین خاطر در یکی از سخنرانی‌های خویش گفته بودم که رو آوردن و جوانان رو آوردن با آینده می باشد. می خواهم این اندیشه را امروز نیز تاکید نمایم، چون که ما جوانان را واقعا هم نسل آینده ساز، صاحبان فردای وطن و دولت می دانیم. همین خیر است ما دیده دانسته تیار کنیم. شما بر این جوانان با ننگ و ناموس وطن دوست حس بلندی ملی داشته، بنیادکار، سازنده، صاحب دولت بودند، صاحب وطن آزاد بودند، وطن عزیز و چون تاجیکستان داشتن هر کس میسر نمیشه. با در نظر داشت همه این دلیل ما با کارهای راهبری پیشبری نمودن جوانان صاحب معرفت و بلند احساس، صاحب کسب و زباندان و لیاقتمند و تشبثکار را که طلبات زمانی معاصر می باشد از مقامات محلی حاکمیت دولتی سر کرده تا مقام عالی قانونبرار و ساختار و مقامات مرکزی در دایره برنامه‌های دولتی، استراتژی و کنسپسی‌های موجوده عملی کرده ایستادیم. همچنین چند سال قبل با مقصدی دستگیری جوانان به کنستیتوسیون مملکت تغییرات وارد کردیم. هم درباره انتخاب رئیس جمهور، هم درباره انتخاب وکیلان با مجلس محلی و مجلس عالی مملکت. تجدید روز جوانان که همچنین به مناسبت آن هفته جوانان دایر می‌گردد، امسال به استقبال 30 سالگرد استقلال دولتی راست آمده است. با افتخار و قناعتمندی اظهار می‌دارم که در اعمار دولتداری ملی تاجیکان حمایه دستاوردهای استقلال و رشد و ترقیات تاجیکستان نقش جوانان با ننگ و ناموس بزرگ میباشد. جهت در سطح بلند سیاسی و تشکیلی تجلیل نمودن این جشن مقدس باید کارهای فهماندهی
در میان عامه از جمله نورسان و جوانان تقویت داده دایر به دستاوردهای کشورمان با جلب عالمان و عضویان در همه مؤسسه‌های تعلیمی، تشکیلات و کارخانه‌ها، دیه و محل‌های اهالینشین، شهرک و دیهات، صحبت و واقعه و گذراندن هر گونه چاره‌بینی‌ها و طوری وسیع برام مانده شد. استقلالیت یک روز نیست، فقط نهم نیست. ما الان در زمان که 30 سالگی زندگی کرده ایستادیم. برای چی یک جا نمیشه؟ من رئیس شهرم وقتی نوروز بود سپارش دادم که تشکیلات، مؤسسه، کارخانه دیگر هر یک عائله در اسباب موسیقی بعضم داریم. بعضا بچه‌ها باید دارن با گیتار یا رباب یا دوره یا تالک. برآمدیم رفیقا یا نزدیک خانه یا یک بار رفتیم شیشتیم های کردیم، خورسندی کردیم، با چند نفر دیگه همراه میشد، تماشا میکند، گوش میکند، حلاوت میبرد. برای چی نه؟ ما باز جهان با زمان نگاه کرده با واقعیت کار و فعالیت و زندگی کردن ما در کار. استقلال و آزادی مقدسترین و عزیزترین نعمت و بزرگترین و ارزشمندترین ثروت برای هر یک ملت و خلق می باشد. شکرانه کنیم 4 تشبث جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی از جانب کلی اعضایان این سازمان جانبداری یافت و قطعنامه سازمان ملل متحد قبول گردید و در دنیا گوییم که عملی شده ایستاده است. در جاده یکی از مسائل گلوبالی جامعه جهانی، مسئله آب، تاجیکستان لیدر است در سازمان ملل متحد. امسال پرابلم آب در دنیا پرابلم رقم 1 است. حالی با تار رفت متشنج بشم. 10 ساله آب رفته ایستاده است. آب اوید به رشد استوار. این پیشنهاد تشبث تاجیکستان. ما پیشنهاد نو کردیم دایر به ایمن نگاه داشتن پریخ‌ها. برای چی؟ 60% آب آسیای مرکزی در حدود جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابد. 60%. این حجم کلان. علاقه از 14,000 پریخ‌ها 1000 پریخ تماما نیست شد. 1000 پریخ در 50 سال اخیر. آبشوی یعنی تیز آبشوی پریخ‌ها بسیار سرعت پیدا کرده ایستاده است. این چی میشه؟ شما جوانان میدانید نه پریخی بزرگترین در خشکی در جمهوری تاجیکستان است. پریخ فیچنکه 76 کیلومتر درازی دارد. نه اینکه ملت تاجیک دولت تاجیکان را بشناسند، اعتراف بکنند در عرصه بین المللی. شما نیست با طرز خوانید که آینده باز هم از این بالاتر در عرصه بین المللی آبروی دولت و وطن عزیز و محبوب خود را بلند بردارید. بنابراین ما باید شکرانه این نعمت بی‌بها را به جا آوریم و برای حمایت آن همیشه آماده باشیم. زیرا تجربه هر دولتی که راه رشد مستقلانه را پیش گرفته است نشان می‌دهد که استقلال و آزادی همیشه نیازمند حمایت جدی است. ما این را از قدم‌های اولی صاحب استقلالی زمانی که قوه‌های مختلف بارها کوشش شکست دادن دولت جوان تاجیکان را داشتند روشن و واضح احساس نمودیم و برای تأمین نمودن امنیت دولت و جامعه حمایت مقدسات ملی و رشد تاجیکستان عزیزمان پیش از همه به جوانان تکیه کردیم. جوانان وطن دوست و آگاه ما باید منبت نیز هوشیار باشند و نگذارند که گروه‌های منفعت‌جوی داخلی و خارجی در شعور دیگر نورسان و جوانان ما مفکوره بیگانه، خرافاتی و افراط‌گرایانه را جای نمایند. جوانان گرامی، تقویت فعالیت ولنتیاری و تحکیم بخشیدن اتحاد و همبستگی جوانان کشور در اطراف سیاست دولت و حکومت مملکت یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک کار با جوانان میباشد. با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت ولنتیاری از 19 سپتامبر سال 2013 این سمت فعالیت جمعیت خیلی رشد کرده. حالا در نزد کمیته کار با جوانان و ورزش و ساختارهای محلی آن هزارها نفر جوانان با حیث ولنتیار متحد گردیده
در چاره‌بینی‌های دولتی و جمعیتی فعالانه اشتراک کرده ایستادند. مکتب ولنتیاری برای جوانان همچون عرصه به هم آوردن امکانیت و نیروی سازنده آنها جهت انجام دادن عملهای خیرخواهانه، اشتراک فعال در کارهای جمعیتی منفعت بخش و روند خودتشکل یابی مساعدت می‌کند. موافق مقصد دانسته می شود که این سمت فعالیت را باز هم تقویت بخشیده نیروی قشرهای گوناگون جامعه و در نوبت اول جوانان با استفاده از طرز و واسطه‌های ولنتیاری با آباد و زیباگردانیدن وطن عزیزمان، حفظ محیط زیست، دستگیری و کمک به یتیمان و معیبان، پیرانسالان، عائله‌های کم‌بضاعت و دیگر شخصان نیازمند روانه کرده شد. با این مقصد به ساختار و مقامات داخلدار سپارش داده می شود که تا ماه نوامبر سال جاری برنامه رشد ولنتیاری در جمهوری تاجیکستان را برای سالهای 2022-2025 تهیه و پیشنهاد نماید. دوستان عزیز، کارشناسان فراهم آوردن امکانیت‌های واقعی را برای آماده نمودن جوانان ایجادکار و هنرمند و صاحب کسب و صاحب اختصاص یکی از راه‌های اساسی رشد باثبات اقتصادی بشمارند. در کشور ما ذخیره اساسی اقتصادی و مهنتی را نسل جوان تشکیل می‌دهد، یعنی از 5-4% یا 80% اهالی از لحاظ اقتصادی فعال جوانان میباشند. هر سال در کشور زیاده از 180,000 نفر به بازار مهنت وارد می شود که اکثری آنها را جوانان تشکیل می‌دهند. در کشور ما طی دوران صاحب استقلالی بیش از 1,150,000 از جمله تنها سال 2020 193,000 جای کاری تأسیس داده شده است. ما این روند را ادامه داده تمام چاره‌ها را اندیشه ایستاده‌ایم که هر سال نه کم از 100,000 جای نوی کاری مهیا سازیم. تأکید می‌سازم که از شماره عمومی جایهای کاری تأسیس داده شده زیاده از 70%ش برای جوانان میباشد. رهبران وزارت و اداره‌ها، رئیسان ولایت‌ها، شهر ناحیه‌ها و دیگر ساختار و مقامات دولتی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که توسط وارد کردن تکنولوژی‌های پیشرفته و تأسیس کارخانه‌های نوی استحصالی برای تشکیل نمودن جاهای نوی کاری و هرچی بیشتر با شغل تامین کردن جوانان بخصوص در دیهات تدبیرهای علاوگی اندیشیده هر ماه یارمارکه جاهای خالی کاری را برگزار نماید. علاوه بر تدبیرهایی که از جانب حکومت در سمت تامین نمودن جوانان با شغل عملی شده ایستادند و با در نظر داشت سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی، اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 رهبران و مسئولین وزارت و اداره‌ها، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را ضرور است که فعالیت خود را دایر به بنیاد کارخانه‌های خرد استحصالی، مرکزهای دستگیری صاحب‌کاری، همچنین مرکزهای نوی کسب آموزی و هنرمندی، اختراع‌کاری و پارک‌های تکنولوژی برای جوانان به طور جدی وسعت بخشید. با در نظر داشت حل مشکلات وابسته به شغل جوانان، کمیته کار با جوانان و ورزش وظیفه‌دار کرده می شود که یکجا با وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی رویخط نام به نام جوانان بیشغل را تهیه نموده در ارتباط با سپارش پیام رهبر دولت در خصوص تا سال 2025 صاحب کسب نمودن جوانان تا 25 ساله و مخصوصاً برای زیاد کردن کورس‌های کسب آموزی چاره‌های مشخص اندیش. تأکید می‌سازم که با شغل فرا گرفتن جوانان یکی از راه‌های مؤثر رشد اقتصادی و در عین زمان عامل کم شدن صادرشوی جنایت و دیگر نمودی حقوق ویرانکنی‌ها از جانب آنها میباشد. طبق معلومات تنها در سال 2020 از جانب جوانان یا با اشتراک آنها بیش از 4,900 جنایت صادر شده است که قسمی زیادی آن را جوانان بیکار صادر نمودند.
вақтҳои охир нисбат ба 1660 нафар шаҳрвандони то 30 сола ки 41 нафари онҳо ноболиғ мебошанд барои иштирок дар заддуқурдҳои мусаллаҳона дар ҳудуди кишварҳои хориҷӣ парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуд. илова бар ин дар миёни ҷавонон паҳн гардидани бемориҳои сироятӣ аз қабили вируси норасоии масъулияти одам ва нашъамандӣ низ ташвишовар мебошад. мувофиқи маълумоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ танҳо дар 3 соли охир аз бемории вируси норасоии масъулияти одам 193 нафар ва нашъамандии 29 нафар ҷавонони аз 18 то 35 сола фавт карданд. ҳамчунин масъалаи даст ба ҷиноят задани ноболиғон низ нигарон кунанда мебошад, зеро шумораи зиёди ҷиноятҳо аз ҷониби хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ содир карда мешавад. дар 5 соли охир аз ҷониби ноболиғон ё бо иштироки онҳо 4437 ҷиноят содир гардидааст. ҳарчанд ки шумораи ҷиноятҳои дар соли 2020 содир шуда нисбат ба соли 2019 қариб 16% кам шудааст, вале 754 ҳолати ҷиноятӣ аз ҷониби ноболиғон содир шуда ҳанӯз ҳам ташвишовар мебошад. барои касе пӯшида нест ки имрӯз дастовардҳои муосири технологӣ дар баробари осон намудани фаъолият дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт шароитро барои роҳандозӣ намудани шаклу шеваҳои гуногуни расонидани зиён ба худи инсоният фароҳам сохт. хусусан барои рагун сохтани наврасону ҷавонон ва ба сафи гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ ҷалб кардани ин қишри осебпазир аз шабакаи интернет ба таври васеъ истифода бурда мешавад. дар робита ба ин бояд гуфт ки солҳои охир 70% шахсони ба сафи ҷангиёни кишварҳои дигар шомил шуда аз байни муҳоҷирони меҳнатӣ тавассути шабакаҳои интернетӣ ҷалб ва истихдом гардиданд. илова ба мушкилоти зиёде ки дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ва паҳншавии бемориҳои сироятӣ инсоният бо онҳо рӯбарӯ шудааст, масъалаҳои шиддатёбии хатару таҳдидҳои ҷаҳонӣ, шомилшавии ҷавонон ба созмону ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ, вусъат гирифтани радикализми динӣ, хурофотпарастӣ, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ, савдои одамон, нашъамандиву нашъаҷалобӣ ва дигар зуҳуроти номатлуб ҳаёти мардуми сайёра ва амнияти давлатҳоро ҷиддан халалдор сохта истоданд. бо таъсири шабакаҳои мухталифи иҷтимоӣ ва дигар воситаҳои иттилоотӣ баъзе аз ҷавонони сустиродаву ноогоҳи мо ба доми гурӯҳҳои манфиатҷӯ афтида ба миллату ватани худ хиёнат мекунанд, ба обрӯи мамлакат дар асаи байналмилалӣ истод меоваранд, падару модарон ва наздиконашонро дар байни ҷомеа шармсор месозанд. бахусус дар шароити имрӯза ки талоши тамоми қувваҳои иртиҷоию ифротӣ барои таъсиррасонӣ ба мафкураи ҷавонон ва моил сохтану истифодаи қувваи бузурги онҳо барои амалӣ намудани ҳадафҳои муғризонаи худ равона шудааст, ҷавонони мо бояд бисёр ҳушёр бошанд, зираки сиёсиро аз даст надиҳанд ва манфиатҳои милливу давлатиро ҳатто як лаҳза ҳам фаромӯш накунанд. дар чунин шароит вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, академияи миллии илмҳо ва академияҳои соҳавӣ, кумитаҳои кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, кор бо занон ва оила, телевизион ва радио, оид ба дин, танзими анъана ва ҷашну маросим бо ҷалби васеъи зиёён ҷиҳати ҳарчи зиёдтар огоҳӣ пайдо намудани ҷавонон аз таъриху фарҳанги халқи тоҷик, арзишҳои милливу умумбашарӣ ва равандҳои глобалии ҷаҳони муосир бояд корҳои фармондадиҳиро дар байни ҷавонон вусъат бахшида, иштироки боз ҳам фаъолтари онҳоро дар раванди эъмори давлати миллӣ ва ҷомеаи пешрафтаву мутамаддини иҷтимоӣ таъмин гардонад. дар ин раванд зарур аст ки ҳамкории миёни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, вазорати маориф ва илм, кумитаи ҷавонон ва варзиш, падару модарон ва фаъолон ҷиҳати пешгирӣ кардани ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон
و نورسان تقویت داده در این سمت هرچی بیشتر چاره‌بینی‌های تاثیربخش عملی کرده شد. وابسته به این مسئله خاطررسان می‌سازم که حل مشکلات هزاران نفر جوانان ما نیز در خارج کشور تحصیل علم دارند، از جمله پیشگیری کردن پیوستن آنها با سازمان و حرکت‌های افراطی فعالیت منتظم و هماهنگ شده را طلب می‌نماید. در این سمت وسعت بخشیدن فعالیت شورای محفل جوانان در خارج کشور، تحصیل داشته کمیته کار با جوانان و ورزش با واسطه سفارت‌ها، کنسولگری‌ها، جمعیت‌های هموطنان برون‌مرزی، مؤسسه‌های تعلیمی ممالک خارجی و پرزور نمودن نظارت این مسئله از جانب وزارت‌های معارف و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کارهای داخلی، کارهای خارجی و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مهم میباشد. همزمان با این وزارت و اداره‌های داخلدار را ضرور است که به فعالیت محفل همه جانبه مساعدت نمایند. طوری که در پیام رهبر دولت ذکر گردید، غمخواری پیوسته در حق گروه‌های آسیب پذیر اهالی و حل مسائل اجتماعی آنها یکی از مهمترین وظیفه‌ها به حساب می‌رود. تأمینات اجتماعی جوانان از جمله دستگیری یتیمان کول و از عائله‌های کم‌بضاعت جوانان امکاناتشان محدود و بیکار سمت افضلیت‌ناک سیاست دولتی مقرر گردیده است، چون که این گروه آسیب پذیر پیش از همه به دستگیری دولت نیاز دارد. با اندیشیدن تمام تدبیرهای ضروری را برای صاحب علم و دانش و کسب هنر گردانیدن و به حیات مستقلانه آماده نمودن نورسان و جوانان در آینده نیز ادامه میدیم. شما فرزندان عزیز همیشه در یاد داشته باشید که همه زحمت و کار و فعالیت ما کلانسالان به خاطر مهیا کردن شرایط ضروری برای فردای آباد و آسوده شما روانه شده است. آینده دولت و خلق ما به شما تعلق دارد و محض شما همچون طبقه فعال جامعه امید و آرزوی پدر و مادر و تکیهگاه دولت و ملت هستید. غمخواری در حق نسل آینده ساز، تربیه و جابجاگذاری کادرهای جوان و به خدمت دولتی بیشتر جلب نمودن آنها یکی از هدفهای محوری سیاست دولت و حکومت و خصوصا رهبر دولت به حساب می‌رود. یعنی دستگیری جوانان لیاقتمند و صاحب استعداد داننده زبان‌های خارجی و تکنولوژی‌های معاصر، اینچنین مهیا کردن تمام شرایط ضروری برای تربیت و به کمال رسانیدن متخصصان جوان منبع نیز در مرکز دقت ما قرار خواهد داشت. شما جوانان عزیز باید همیشه در جستجوی علم و دانش‌های معاصر باشید. کسب و هنرهای زمانوی را از خود کنید. به وطن، ملت و دولت صاحب استقلال خویش صادق باشید. سرزمین اجدادی را صمیمانه دوست دارید. صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را حمایت کنید. ننگ و ناموس و حس بلند ملی خود را حفظ نمایید. احترام پدر و مادر و پیران و کلانسالان را بجا آورید. شما فرزندان عزیز هیچگاه وجدان و ایمان خود را نفروشید. با وطن محبوبمان، ملت باستانیمان و دولت صاحب اختیارمان هرگز خیانت نکنید. در یگان حالت فراموش نکنید که مردم خیانت و خیانتکار را به هیچ وجه نمیبخشند. شما جوانان سعادتمند که آینده ساز این وطن بی‌اشتها و فردای تاجیکستان عزیز و محبوبمان می باشید، می توانید در جهان پرتضاد معاصر
تاجیکستان صاحب استقلال و منفعت‌های دولت و ملت را حفظ کنید. سرزمین اجدادی را باز هم آباد و زیبا گردانید و قرض فرزندی و رسالت شهروندی خود را در نزد مادر وطن سربلندانه اجرا نمایید. شما باید افتخار داشته باشید که نسل زمان استقلال هستید و در وطن آزاد و صاحب اختیار زندگی میکنید. فراموش نسازید که استقلال دولتی اساس و تحکرسی خانه آباد، سری بلند و زندگی آرام و آسوده هر فردی صاحب دولت و صاحب وطن می باشد. جوانان مایه افتخار و سربلند تاجیکستانی عزیز می باشند. ما به جوانان اعتمادی کامل داریم. دستگیری صمیمانه آنها را از سیاست پیش گرفته دولت و حکومت قدردانی می نماییم و نقش ارزشمندشان را در همه جنبه های حیات کشور احساس می کنیم. ملاقات نوبتی ما از آن جهت هم تاریخی خواهد بود که در دوره آمادگی به استقبال ارزنده جشن مبارک 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان برگزار می گردد. فردای این وطن عزیز از تشبس‌های نجیب و انجام رسالت‌های بزرگ شما آغاز می شود. ما به شما جوانان نیروی بزرگ سازنده کشور اعتماد می کنیم و باور داریم که از عهده این رسالت بزرگ تاریخی و اجرای وظیفه فرزندی خویش با سربلندی می برآیید. بار دیگر جشن را به همه جوانان کشور و شما حاضرین گرامی صمیمانه تبریک گفته با شما فرزندان عزیز تندرستی، بخت و سعادت و برار و کامیابی آرزو می نمایم. همیشه سربلند و خوشبخت باشید.